నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ప్రారంభమైన కాసేపటికే ఉభయ సభలు వాయిదా. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ పై చర్చకు విపక్షాల పట్టు. నీట్ పరీక్ష లీక్ కేసులో 13 మంది అరెస్ట్ అయ్యారన్న కేంద్రం. పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడి. సిక్కిం టన్నెల్ ప్రమాద ఘటనలో 10కి చేరిన మృతుల సంఖ్య. కార్మికుల కోసం కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు. ములుగు జిల్లా రామప్ప సరస్సు తూముల మూసివేతపై ఆందోళన. ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలని రైతుల డిమాండ్. అంగరంగ వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణోత్సవం. పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी महोदया, मैं आज की प्रवक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समूह को लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को समाप्त करता हूं। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी। इसी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लेकर दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय महासचिव जी। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 7th session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 29th January 2026. The Appropriation Bill 2026, the Finance Bill 2026, the Appropriation Number 2 Bill 2026 and the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026 and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. आइटम नंबर 9 माननीय श्री M श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी जी। माननीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी। Sir, I rise to lay the final action taken statement of the government on the recommendation, observation contained in the chapter 1 and 5 of the second report. 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on the action taken by the government on the recommendation, observations contained in the 21st report of the committee on the subject, Smart Cities Mission, listed against my name in today's list of business. Good. आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित सूचीबद्ध वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। महोदया, प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 के मत के पैरा 3 के अनुसार इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए
में अपने में से 20 सदस्य एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचित करें। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य गणेश सिंह। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को निर्वाचित करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य गणेश सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन राज्यसभा से यह अनुशंसा करता है कि वह लोक लेखा समिति के कार्यालय की शेष अवधि के लिए राज्यसभा के सदस्य श्री सुखेंद्र शेखर राय द्वारा दिनांक 8 जून 2026 से दिए गए त्यागपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति के स्थान पर राज्यसभा से एक सदस्य को समिति से समन करने के हेतु नामित करने पर सहमत हो तथा नामित सदस्य का नाम इस सदन को सूचित करें। प्रश्न यह है कि श्री जयप्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य श्री बैजनाथ पांडा जी। माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी। सरकारी उपक्रम महोदय, मैं सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 2026-27 के साथ राज्यसभा के एक सदस्य के समायोजन का प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा के ये सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री देवेशी समानंद द्वारा 25 मई 2026 को राज्यसभा से प्राप्त दिए जाने के परिणाम स्वरूप समिति के शेष कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रम संबंधित समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्यसभा एक सदस्य को मनोनीत करने की सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री शंकर ललवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया आप अपने अपने स्थान पर बैठे। कई माननीय सदस्यों का शून्यकाल है, कई माननीय सदस्यों का 377 लगा हुआ है। आप सब जो चर्चा चाह रहे हैं आप बैठिए, आप सारे विषयों पर चर्चा कराएंगे माननीय अध्यक्ष की अनुमति के अनुसार। क्या आप सभी माननीय सदस्यों का यह व्यवहार उचित है? पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपनी सीट पर विराजें और सदन की कार्रवाई को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ములుగు జిల్లా వెంకటాపూర్ మండలం పాలంపేటలోని రామప్ప సరస్సు నుంచి సాగునీరు ఇవ్వలేమని ప్రభుత్వం చెప్పడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. దేవాదుల లిఫ్ట్ ద్వారా గోదావరి జలాలను రామప్ప సరస్సులోకి తీసుకువచ్చి
అక్కడి నుంచి లక్నవరం రంగయ్య చెరువుకు సాగునీరు అందిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఇప్పటి వరకు భారీగా వర్షాలు కురవలేదు. రామప్ప సరస్సులోని జలాలను కేవలం తాగునీటికి మాత్రమే వినియోగిస్తామని సర్కారు స్పష్టం చేసింది. నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తూములు మూసివేశారు. రామప్ప సరస్సు కింద అధికారికంగా 5,150 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. ప్రభుత్వం సాగునీరు ఇస్తుందనే నమ్మకంతో నార్లు పోసుకున్నామని అన్నదాతలు వాపోతున్నారు. నీళ్లు ఇవ్వకపోతే నష్టపోతామని ప్రభుత్వం తన నిర్ణయంపై పునరాలోచించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మాకు సరిపోను ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు మాకు నీళ్లు ఇవ్వనంటాను కాబట్టి మా నార్లు ఈతకొచ్చినాయి. 10 రోజులుగా స్టార్ట్ చేసి మొత్తం నార్లన్నీ నాట్లేస్తారు. మాకు పాత నీళ్ళు సరిపోతాయి. దోపసలు బండే నీళ్లు ఉన్నాయి మాకు పాత నీళ్ళే. కాబట్టి మాకు ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా రాపసర నీళ్లు, దేవదూల నీళ్లు రాపసరలో కొట్టి అవి మీరు అటు ఇచ్చుకొని, కానీ మాకు ఇప్పుడు వరకు అయితే రాపసర వెనక రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నార్లు పోసినాం. నార్లు ఈతకొచ్చినాయి కాబట్టి మాకు తప్పనిసరిగా ఈ రాపసర వెనక ఇవ్వాలి. అవి వేసినాయి, ఎండిపోయేటట్టు ఉన్నాయి. మేమైతే తైవాన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు సపరేట్గా బంద్ పెట్టని ఉండిరి. అప్పుడే నార్లు పోసుకున్నాక మళ్ళీ బంద్ పెడతానంటే మేము ఎట్లా బతకాలి చెప్పుర్రి. ఆరుతాడి పండే పొలాలు కాదు, బొచ్చని నీళ్లు ఉన్నాయి. 26 ఫీట్ల నీళ్లు ఉన్నాయి. బంద్ పెడతానైతే మేము ఊకోం. ఒక 20 ఎకరం ఉంతా నేను దగ్గర ఒక 5 లక్షల కౌళ్ళు కట్టి ఇంత చేసిన తర్వాత 7 సార్లు చేసుకుని 2 ఎకరాలు నాటేసిన. ఇప్పుడు కాలువలు బంద్ చేసిండ్రు. ఇట్లా చేస్తే బతుకుడు కష్టమవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు. కాలువలు ఇప్పుతేనే బతకగలుగుతాం, లేకపోతే ఇంకో తంత్రం ఏం లేదు. ఆరుతడి పంటలు అంటారు. ఆరుతడి పంట ఏ పంట పండే పరిస్థితి లేదు రామప్ప చెరువు కింద. ఒక వరి తప్ప ఏది పండదు రామప్ప చెరువు కింద. మొత్తం మీద కాలువలు ఇడవాలి, ఒక వరే పండాలి. మీరు యాసంగి ఇవ్వకున్నా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు పోసుకొని అంతా సిద్ధం చేసుకున్నాం కాబట్టి మెడ మీద కత్తి పెట్టి కోసినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాలువలు ఇప్పాలి. ఈ వానాకాలం పంట పండాలి. 22 రోజుల క్రితమే పంటల కొరకు కాలువలు వదిలిపెట్టి మండలు పోసుకొని ఇవాళ నాట్లు వేస్తాంలో ఒక వారం రోజుల నుంచి సుమారుగా 5,150 ఎకరాల ఆయకట్టులో 2,000 ఎకరాల ఆల్రెడీ నాట్లు పడ్డాక ఇవాళ కాలువలు బంద్ పెడితే ఇవాళ మరి రైతులు ఏం కావాలి? ఈ రైతుల పరిస్థితి ఏంది? ఒక్కొక్క రైతు ఒక్కొక్క ఎకరానికి ఒక 50,000 రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టిండు. నాట్లు అయినాయి. అదేవిధంగా కూరమండలు, యూరియా అన్నీ కూడా పొలాల మీద వేసుకున్నారు. రైతులు ఇవాళ అరిగోసపడతాళ్ళు. ఏంది కాలువలు బంద్ అట, ఏదో పంటలు మార్చాలన్నట, వరి పొలాలు నాట్లు వేయద్దా అని. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి. వాటర్ లేదని అంటారు కదా, దానికి డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది ఫస్ట్ కాలువే వదులుకుంటుంటే నార్లు పోసుకుంటోళ్ళం కాదు, ఇంత నష్టపోయేటోళ్ళం కాదు రైతులం. అందుకొరకనే ఇప్పుడు పైప్ లైన్లు సుతం ఉన్నాయి. అదే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పెంచి రైతులకి ఇల్లి డ్రింకింగ్ వాటర్ సుతం ఇల్లు. ఇప్పుడు అటు గన్పూర్కు ఇటు నర్సంపేటకు వాటర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి తక్షణమే మాకైతే వాటర్ వదిలే పని కావాలి. ఎప్పటి వరకు మాకు ఈ 2 రోజులలో ఇవ్వాలి, రేపు వాటర్ వదిలేకపోతే నార్లు దుక్కులు ఎండిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వెంటనే దాని మీద చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటాను. ఓపెన్ చేస్తే నార్లు పోసుకుంటేమి, జీలుగులు వేసుకుంటేమి, తర్వాత జీలుగులు దొక్కిస్తేమి. ఇప్పుడు నాట్లు వేసే పరిస్థితి ఉన్నది. దాదాపుగా 1000 ఎకరాల దాకా నాట్లు పడ్డాయి. ఇప్పుడు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా బంద్ చేయడం వల్ల మా విలేజ్ రైతులందరూ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కానీ, గౌరవ మంత్రి సీతక్క గారిని కానీ ఒక రైతుగా కోరుకునేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు దుక్కితోచని ఉన్న పరిస్థితులల్లో వెంటనే స్పందించి వెంటనే ఇక్కడ కాలువలన్నీ విడుదల చేయాలి. విడుదల చేయని పక్షాన ఇక్కడ రైతులందరూ ఎడారిగా మారుతుంది. పొలాలలో ఇంత పెద్ద చెరువు ఉన్నది. కాకతీయుల కాలం కాని నుంచి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు తవ్విన చెరువు నుండి ఇప్పటి వరకు వర్షాకాలంలో ఏ రోజు కూడా నీళ్లు విడుదల చేయలేని పరిస్థితి లేదు. కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రస్తుతానికి రైతులకు తెలియకుండానే నీళ్లు బంద్ చేసి నానా తిప్పలు పెడుతున్నారు. రైతులకు నీళ్లు విడుదల చేస్తే వ్యవసాయం సాగు చేసుకుంటాం అంతే. బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కళ్యాణోత్సవం వైభవోపేతంగా సాగింది. కళ్యాణ క్రతువును తిలకించేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. బ్రహ్మ ముహూర్తం, వేద పండితుల నడుమ లక్షల మంది భక్త సంద్రోహం ఘనంగా జరిగిన బల్కంపేట ఎల్లమ్మ తల్లి కళ్యాణం వేడుకను చూద్దాం. ఆసన్నమవుతున్నా బాజా సిద్ధంగా ఉండండి. జీలకర్ర బెల్లం తీసుకోండి బాబు. ఓం సానో దేవి సుభవాసం మయచ్చతు ఆత్మాహారమంతరభూ ప్రవస్తిష్ఠాని జాతై విషస్వా సర్వావాంఛంతో మాత్వద్రాశ్రమధిప్రజలు ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వవిరంజనతో ధ్రువాః పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా విశామయ
पर्वत इवाविजाजलिः निरङ्गैवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमधारया अभिनिष्ठमृगन्यः अभवे सन्तु सत्तमः इन्द्रैव ग्रहारिष्ठा अपः सेनानि सञ्जयन्तो ध्रुवेण ध्रुवेण हविषा अस्मै देवाय अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्य फलसिद्धिरस्तु। सर्वेषां भक्तजनानां समस्त सम्मङ्गलावाप्तर्थं योक्तमाङ्गल्यदेवता पूजनं करिष्ये। योक्तमाङ्गल्यदेवताभ्यो नमः। गौरी उमाय श्रीलालदक्षती एकपदी द्विपदी साचतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुभुजी सहस्राक्षरा परमेभ्यो वन्दे। गौरी देवतानि नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थे अक्षतां समर्पयामि। पादयोः पाद्यं नस्ते शुद्धं मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोत्तरीय आभरणार्थे अक्षतां समर्पयामि। हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि। नमस्ते त्रिपुरसुन्दरी हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कमलदेवी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरवासिनी त्रिपुराश्री त्रिपुरमालिनी त्रिपुरासिद्धे महात्रिपुरसुन्दरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहाचित्ते महामहारुक्ते महामहानन्दे महामहास्कन्धे महामहाशये महामहा श्रीचक्रनगर साम्राज्ञी नमस्ते 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 नमो नमः। मांगल्य गौरी देवतानि नमः। नानाविध परिमल भक्तपुष्पाक्षतां समर्पयामि। धूपमाध्यापयामि दीपं सन्दर्शयामि। शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं ॐ भूर्भुवस्सुवः प्रोक्षापरिष्टामृतं भवतु। मांगल्य गौरी देवतानि नमः। फलवर्जनं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा अध्येभ्य वाणीं समर्पयामि। हस्तो वृक्षाय भार्या मंगलहारः आत्मनीयं समर्पयामि। मंगलम श्री महाकाली महालक्ष्मी मंगलम महाशक्ति देवी मंगलम मंगलम श्री देवी मंगलम परमेश्वरी आगमनीयं रक्षामि ओ मांगल्य गौरी देवतकी మాంగళ్యం అందరూ మాంగళ్య ధారణ జరగబోతోంది. మాంగళ్యాన్ని అర్చక స్వాములు తెస్తారు. అందరూ దయచేసి ఈ మంత్రం చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. మాంగళ్య గౌరీ దేవతకి జై. తలంబ్రాల కార్యక్రమం జరగబోతోంది. ఇదొక్కటి మనం శ్రద్ధగా చూద్దాం. అక్షతారోపణ, అమ్మవారికి కళ్యాణ తలంబ్రాలు సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నారు.
स्तनक्याः कमलावलाङ्गिरिपुटेयाः पद्मरागायिताः निस्तारागमस्तके विलसत्कुण्डप्रसूनायिताः स्रस्ताश्चामलगायकान्तिहरिताश्चन्द्रनीलायिताः भवन्तु भवता श्रीरामरमयाधिकाः सुमुहूर्ते सावधाना सुमग्ने सावधाना प्रजापति स्त्रियां यशः दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकोदयो वाचस्सत्यमशीमहि अशोनां रोमवर्णस्य प्रश्रेश्रयकामनि मानवस्य नृपस्त्रीपुराः यथा स्त्रे प्रकृतिप्रिये प्रिया देवभगस्य नृत्यानि नित्यस्य काम्यः प्रियः నీట్ పరీక్షలో అక్రమాలపై నివేదికలు అందిన వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి కఠిన చర్యలు తీసుకుందని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో 13 మందిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపినట్లు చెప్పారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా రీ ఎగ్జామ్ను విజయవంతంగా నిర్వహించి వెంటనే ఫలితాలను సైతం వెల్లడించామన్నారు. ఢిల్లీలోని పార్లమెంటు లైబ్రరీ భవనంలోని జీఎంసీ బాలయోగి ఆడిటోరియంలో మంగళ్ మిలన్ పేరుతో జరిగిన ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో రిజిజు పాల్గొన్నారు. అనంతరం మాట్లాడిన ఆయన ఎన్డీఏ నేతలకు, ఎంపీలకు ప్రధాని మోదీ కీలక సూచనలు చేసినట్లు చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ విద్యార్థులకు అండగా ఉంటుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారని తెలిపారు. నీట్ పరీక్షా పత్రాల లీకేజీ వ్యవహారంపై ప్రధాని తీవ్రంగా స్పందించారని, ఈ అక్రమాలకు పాల్పడిన దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించినట్లు రిజిజు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని, వారి ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని మోదీ భరోసా ఇచ్చినట్లు మంత్రి వివరించారు. భారత్ అమెరికా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఢిల్లీకి మార్చిగా బయలుదేరిన రైతులను అడ్డుకునేందుకు పంజాబ్, హర్యానా సరిహద్దులోని శంభూ బార్డర్ వద్ద పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. దేశ్ బచావో మోర్చా పిలుపు మేరకు పంజాబ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వేలాది మంది రైతులు ఢిల్లీకి కిసాన్ యాత్రను చేపట్టారు. రైతులు సరిహద్దులు దాటకుండా నిలువరించేందుకు హర్యానా పోలీసులు ఘగ్గర్ వంతెన తదితర హైవేలపై కాంక్రీట్ బారికేడ్లు, జేసీబీలు, భారీ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసి భారీ బందోబస్తును కట్టుదిట్టం చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఆ ప్రాంతంలో బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ 163ను విధించారు. ప్రతిపాదిత భారత్ యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల దేశంలోని వ్యవసాయ, పాడి పరిశ్రమలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయని, విదేశీ సబ్సిడీ ఉత్పత్తుల రాకతో దేశీయ, చిన్న, సన్నకారు రైతులు ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని రైతు సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దేశ ఆర్థిక సార్వభౌమత్వానికి ముప్పుగా పరిణమించే ఈ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని కిసాన్ మజ్దూర్ మోర్చా, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా తదితర సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సిక్కింలోని నామ్చి జిల్లా తీస్తా స్టేజ్ 6 జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఉన్న టన్నెల్లో చిక్కుకున్న కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకురావడానికి సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది మరణించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. మృతదేహాలను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. నామ్చి జిల్లా యంత్రాంగం, ఎన్హెచ్పీసీ అధికారులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, సిక్కిం పోలీసులు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నారు.
క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న పరిస్థితిని సిక్కిం రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ SSDMA ఎప్పటికప్పుడు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. నాంచి జిల్లాలో కొత్తగా నిర్మిస్తున్న టన్నెల్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడి 20 మందికి పైగా కార్మికులు లోపల చిక్కుకుపోయారు. కార్మికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ప్రమాదకరమైన మీథేన్ గ్యాస్ లీక్ వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజస్థాన్లోని బాన్స్వాడాలో ఓ లారీకి త్రుటిలో ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. అతివేగంతో దూసుకొచ్చిన లారీ అదుపు తప్పి మహీనది వంతెన రైలింగ్ ను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ వేగానికి వంతెన రైలింగ్ విరిగిపోవడంతో లారీ ముందు భాగం అంచు దాటి కింద ఉన్న నదిపై నుంచి ప్రమాదకరంగా గాల్లోకి వేలాడుతూ ఆగిపోయింది. అదృష్టవశాత్తు ఆ వాహనం కింద నదిలో పడకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది. వంతెనపై నుంచి సగం గాల్లో వేలాడుతున్న ఆ లారీని చూసి అటుగా వెళ్లే ప్రయాణికులు, స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని భారీ క్రేన్ల సహాయంతో లారీని బయటకు తీసేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. తూర్పు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భారీ వర్షాల కారణంగా సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చాయి. ఈ వరదల్లో 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నూరిస్తాన్ ప్రావిన్స్ రాజధాని పరున్ నగరం మేయర్ సహా 100 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. మరో 80 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వరద ఉధృతికి పరున్ నగరంలోని ఇళ్లు, దుకాణాలు, మున్సిపల్ భవనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. సరైన పరికరాలు లేకపోవడంతో స్థానికులు శిథిలాల మధ్య గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అటవీ నిర్మూలన కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో వరదల తీవ్రత మరింత పెరిగిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. బుధవారం వరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని మరో 10 ప్రావిన్సుల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు నదీ పరివాహక ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. دا چې دی او ماسلینو ته دیو کسان پکې شته دی دا خلک دی هوټل کې گیر پاتې دي ها. ముగ్గురు అమెరికా సైనికుల మరణానికి ప్రతీకారంగా ఇరాన్, అమెరికా తన దాడులను మరింత తీవ్రతరం చేసింది. వరుసగా 10వ రోజు కూడా ఇరాన్లోని పలు కీలక స్థావరాలపై అమెరికా వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. ఇరాన్ మిలిటరీ కమాండ్ సెంటర్లు, క్షిపణి, డ్రోన్ ప్రయోగ కేంద్రాలు, ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరిగాయని యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ఈ దాడులను తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తోంది. అమెరికా మిత్ర దేశాలైన జోర్డాన్, కువైట్, బహ్రెయిన్ల వైపు ఇరాన్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. హర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్తున్న చమురు నౌకలపైన దాడులకు పాల్పడుతోంది. ఈ పరిణామాలతో మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. దుద్యాల మండలం హక్కింపేటలో ప్రతిష్టాత్మకంగా దాదాపు 1000 కోట్ల రూపాయలతో చేపడుతున్న నిర్మాణ పనులు పర్యవేక్షించనున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ హబ్ పనుల పురోగతితో పాటు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించేందుకు కొడంగల్కి వెళ్లనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారీ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. సాయంత్రం హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్ హక్కింపేటకు చేరుకుని అక్కడ అధికారులతో సమీక్ష అనంతరం కొడంగల్ పట్టణంలోని తన నివాసానికి చేరుకుంటారు. రేపు ఉదయం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, బిఎల్ఓలతో ఓటర్ నమోదు ప్రక్రియ సర్పై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి 2 రోజుల పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం అల్పాదాయ వర్గాల నుంచి నేటి నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. మీ సేవా కేంద్రాలు, మీ సేవా వెబ్సైట్, వాట్సాప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది. 100 రూపాయల దరఖాస్తు ఫీజుతో పాటు 10,000 రూపాయల డిపాజిట్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్లాట్ రాకపోతే 10,000 రూపాయలు తిరిగి ఇస్తామని, వస్తే లబ్ధిదారుల వాటాలో తగ్గిస్తామని సర్కారు వెల్లడించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో పేదల సొంతింటి కలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7,680 ఎల్ఐజీ ప్లాట్లు నిర్మించనున్నారు. 10 అంతస్తుల టవర్లలో ఒక్కో అంతస్తుకు 12 ప్లాట్ల చొప్పున 528 చదరపు అడుగుల్లో సింగిల్ బెడ్రూమ్లు నిర్మించేలా హౌసింగ్ బోర్డు డిజైన్లను ఖరారు చేసింది. తొలి విడతలో రాజేంద్రనగర్, మహేశ్వరం, శేరిలింగంపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, మల్కాజ్గిరి, నాంపల్లి, ఖైరతాబాద్, కార్వాన్, బహదూర్పుర, అంబర్పేట్, కూకట్పల్లి, మేడ్చల్, కుత్బుల్లాపూర్, సనత్ నగర్, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్, మలక్పేట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. క్యూర్ పరిధిలో కనీసం 10 ఏళ్లుగా నివసిస్తూ వార్షికాదాయం 6 లక్షల రూపాయల లోపు ఉండి క్యూర్ పరిధిలో ఇళ్లు, స్థలం లేనివారు అర్హులు. స్థలం 5 లక్షల రూపాయల రాయితీని ప్రభుత్వం ఇస్తోందని, సుమారు 6 లక్షల రూపాయలు లబ్ధిదారులు 4 విడతల్లో తమ వాటాగా చెల్లించాలని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇళ్ల స్థలం లేని నిరుపేదలు ఎవరైతే కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ క్యూర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారో వారి ఆశలను కూడా నెరవేర్చాలని ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో ఏ రకమైన ఆపేక్ష లేకుండా ఆ పేదవాడు నివసించే ప్రాంతంలోనే ఆ గడ్డ మీదనే ఇల్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించి క్యూర్ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని ఒక యూనిట్ గా తీసుకొని ఆ నియోజకవర్గంలోని హౌసింగ్ బోర్డు, హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన స్థలాలే కాకుండా రెవెన్యూ, పోలీసు, మిగిలిన శాఖలకు సంబంధించిన స్థలాలను కూడా సేకరించి ఇళ్లిచ్చే కార్యక్రమం శ్రీకారమే ఈ 1,00,000 ఇళ్లకై లాంఛనంగా ప్రారంభించే కార్యక్రమం బ్రోచర్స్ కింద ఇతరత్ర. ఏ నియోజకవర్గంలోని ప్లాట్లకు ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సర్కారు స్పష్టం చేసింది. కేటాయించిన ఎల్ఐజీ ప్లాట్లను 10 ఏళ్ల పాటు అమ్మడానికి లేదా అద్దెకు ఇవ్వడానికి వీల్లేదని ప్రభుత్వం షరతు విధించింది. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒకరు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మహిళలకు 30%, ఎస్సీలకు 14%, ఎస్టీలకు 5%, బీసీలకు 16%, దివ్యాంగులకు 5%, ప్రభుత్వ అవుట్సోర్సింగ్ 4వ తరగతి ఉద్యోగులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 10% రిజర్వ్ చేసి మిగతా 50% జనరల్ గా కేటాయించాలని నిర్ణయించారు. దరఖాస్తులు ఎక్కువగా వస్తే లాటరీ ద్వారా కేటాయిస్తారు. 5 లక్షల ప్రభుత్వ సబ్సిడీ, దానికి తోడు అన్డివైడెడ్ షేర్ ఆఫ్ ల్యాండ్. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 20 లక్షలు ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో 50 లక్షలు ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ₹1,00,00,000 కూడా ఉండొచ్చు. లోవర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ కు సంబంధించి కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్ లో పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ లో పనిచేస్తా ఉన్న వారు కూడా ఎలిజిబుల్. శానిటేషన్ వర్కర్స్ కూడా అర్హులు. దానికి సంబంధించి సులువుగా అప్లికేషన్ జరగాలని మీ సేవా ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ఇచ్చి వారికి అందుబాటులో ఉండే ప్రయత్నం చేశాం. క్యాస్ట్, సాలరీ, సర్వీస్ సర్టిఫికెట్స్ అప్లోడ్ చేయక్కర్లేదు. ప్రక్రియ ట్రాన్స్పరెంట్ విధానంతో జరుగుతుంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా సొంతింటి కోసం ఎదురు చూస్తున్న పేదలకు ప్రభుత్వం చర్యలతో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. నేటి తరం ప్రజలు పని ఒత్తిడిలో పడి జంక్ ఫుడ్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని, ఇలాంటి ఆహారపు అలవాట్లను మానకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవని ప్రముఖ సినీ నటుడు తనికెళ్ల భరణి హెచ్చరించారు. ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ బయట తిండ్లను తగ్గించుకుంటే సగం రోగాలు దూరమవుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్ మాదాపూర్లోని మెడికవర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో క్యాన్సర్ వ్యాధిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన తనికెళ్ల భరణి క్యాన్సర్ను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని జయించిన విజేతలను ఘనంగా సత్కరించారు. క్యాన్సర్ అనగానే భయపడాల్సిన పని లేదని, సరైన సమయంలో గుర్తిస్తే చికిత్స ద్వారా పూర్తిగా కోలుకోవచ్చని సర్జికల్ అంకాలజిస్ట్ రవిచంద్ర అన్నారు. ఇక్కడ మనం కొంతమంది క్యాన్సర్ ని జయించిన వాళ్ళని సన్మానించాము. వాళ్ళ ద్వారా ఈ క్యాన్సర్ ని తప్పనిసరిగా జయించగలుగుతాం అనే ధైర్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ సర్వైవర్ మంత్ ని చేయడం జరిగింది. కొన్ని రకాల పరీక్షల ద్వారా క్యాన్సర్ కింద మారక ముందే గుర్తించగలుగుతాం. ఇవే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అంటారు. ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ల పట్ల కూడా జనాలకు అవగాహన కల్పించి ప్రతి వ్యక్తి 40 ఏళ్లు దాటిన తరువాత ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సంవత్సరానికి ఒకసారి చేయించుకున్నట్టయితే క్యాన్సర్ కింద మారక ముందే మనం గుర్తించగలుగుతాము. ఈ క్యాన్సర్ రాకుండానే నివారించగలుగుతాము. యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో వర్ష పాశుపత వరుణ యాగాన్ని అర్చకులు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి సస్యశ్యామలమైన పాడి పంటలతో విలసిల్లాలని ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు వరుణయాగం నిర్వహించనున్నారు. మొదటి రోజు యాగంలో భాగంగా గణపతి పూజ, రక్షాబంధనం, అఖండ దీపారాధన, పంచగవ్య ప్రాసనము నిర్వహించి యాగాన్ని ప్రారంభించారు.
వర్షాలు కురిసి ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ హైదరాబాద్ చిలుకూరు బాలాజీ దేవాలయ పండితులు వరుణ జపం నిర్వహించారు. గండిపేట జలాశయ నీటిలో వైదిక అనుష్ఠానం చేశారు. ప్రత్యేక కలశం పట్టుకుని చెరువు వద్ద పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు లక్ష్మీ నరసింహన్ నేతృత్వంలో వరుణ జపం చేసి 108 సార్లు వరుణ జప మంత్రాలు చదివారు. వర్షాభావం దృష్ట్యా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఇప్పటికైనా బాణలు కురవాలని అర్చకులు కోరుకున్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.